चतुर्थ श्रेणी विज्ञान रो आज आम गोटे नूतन पाठ पढ़ा जार नाम है खाद्य और पानीय जल दूषित हुए किपरि। एठारे देख गोटे सुंदर चित्रटे अच्छी से चित्र गोटे ठेलावाला ठेलारे किछि बिक्री करुछि आउ पुओटीए आउ झीओटीए से ठेलावाला पाखक जाई से माने सबू खाद्य खाउछंती। यही चित्र रे दर्शा जाइथिबा खोला माछी बसा और ठंडा खाद्य खाइबा उचित कि ना, एपरी खाद्य खाइबा उचित नुहे। काहीकि आमे आलोचना करिबा काहीकि ना एपरी खाद्य खाइले आमे रोगग्रस्त हो जिबा, विभिन्न प्रकार रोग हो जिबा हमकु, तेणु एपरी खाद्य खाइबा उचित नुहे। कोठरी रे तले देख गोटे कोठरी अच्छी, कोठरी रे केतेक खाद्यर नाम लेखा जाइछि। तुमे एथि मध्यरु केउ गुड़िक खाइबा को पसंद करिवो ओ काहेकि पसंद करिवो। कोठरी भितरे अच्छी देख गरम माछ भजा, बासी पाउरुटी, रंधा होई बेसी समय खोलारे रहिथिबा तरकारी, गरम रुटी, बासी बरा, तटका फल, घोड़ा होई नथिबा भात, अधा पची जाइथिबा कदली, आउ अच्छी खोलारे थिबा मिठेई। तो एमानंको मध्यरु केउ गुड़ाक तुमे खाइबा को पसंद करिवो ना आमे सेई गुड़ाक खाइबा जेउ गुड़ाक खाइले आम देह सुस्थ रहिबो। तो आमे एथि मध्यरु गरम माछ भजा खाइबा, गरम रुटी खाइबा, तटका फल, कारण गरम खाद्य रोग जीवाणु सेठारे न थांती, गरम खाद्य रे माछी मध्य बसी न थाए, तेणु आमे सबु गरम गरम जिनिस खाइबा दरकार। सेहीपरि आमे तटका फल खाइबा जहाँ रोग जीवाणु मुक्त अटे। आउ एई फल रे विटामिन बा रोग प्रतिशोध शक्ति थाए। तुमे पूर्वरु पढ़िच विटामिन रे रोग प्रतिरोधकारी शक्ति थाए, तेणु आमे एही भली खाद्य खाइबा कथा। खाद्य पदार्थ बासी होई गले किंबा बेसी दिन बाहर रही गले ताहा पची जाए, सेथिरे विभिन्न प्रकार रोग जीवाणु बढ़ती। माछी एही सबु पचासड़ा और दूषित पदार्थ रे बसी थाए, फल रे ता देहर विभिन्न अंशरे रोग जीवाणु लागि जाती। सही माछी आम खाद्य रे बसी सेथिरे रोग बीजाणु बा रोग जीवाणु सबु छाड़ी थाए। एही जीवाणु गुड़िक आम खाद्य सहित आमर देह को गले बा पेट भीतर को गले विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि करि थांती आउ आमे रोग रे पड़ी थाउ। बाजार रे बिक्री होउतिबा फल पनीपरिबा आदि रे धूली थाए, विभिन्न प्रकार रंग थाए और जीवाणु लागि थाए, तेणु एई गुड़िकु भल भावरे धोई खाइबा उचित। आम जदि को भल भावरे न धोई खाइबा ताहले एई सबु जिनिस आम पेट भीतर को जीव और आमे पुणी रोगग्रस्त हो पड़िबा। तुम घरे बा विद्यालय रे पीवा पानी केउ स्थान रु आनी थाओ। तो तुम घरे बा विद्यालय रे पीवा पानी आमे केउथिरु आनी थाऊ, आमे नलकूपरू बा पाइपरू आनी थाऊ। एही सबु स्थानर पानी को आउ केउ केउ काम रे व्यवहार करो। एही सबु स्थानर पानी को आमे गाधोई थाऊ, शौच होई थाऊ, लुगा सफा करि थाऊ, बासन माजी थाऊ, घर धोई थाऊ आउ रोसे काम मध्य करि थाऊ। तेणु एही सबु पानी को आमे गाधेइबा, शौच हेबा, लुगा सफा करिबा, बासन माजिबा, घर धोइबा, रोसे करिबा कार्य रे करि थाऊ बोली लेखिदेव। साधारणतः आमे नलकूप, पाइप, कूओ, पोखरी, नदी इत्यादि पानी को पानीय जल रूपे व्यवहार करूँ बा एई सबु जल को आमे पी थाऊ। एई सबु स्थान रु पानी को मध्य अन्यान्य काम रे करा जाए। तुमे सेई चित्र रे देख बासन मजा होउछि, लोकटी गाई मध्य धोउछि, आउ किछि लोक गाधौछंती।
ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଳକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଳକୁ ବାସନ ମଜା ହେଉଛି, ଗୋରୁ ଧୁଆ ହେଉଛି, ଗାଧୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏହି ନଦୀ ଜଳକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହି ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ ପାନୀୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବା। କାରଣ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଆହୁରି ଦେଖୁଥିବ କଳକାରଖାନାର ମଇଳା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଳରେ ମିଶୁଛି। କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟରେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଲେଖ। ତ ନଦୀ ଜଳ ଗାଈ ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦି ଗାଧୋଇଲେ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। କଳକାରଖାନାର ଦୂଷିତ ଜଳ ନଦୀରେ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ନଦୀରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶବ ଭସାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ନଦୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଈ କୂଳରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ବା ଝାଡ଼ା ଫେରିଲେ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପୋଖରୀରେ ଜଳ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟରେ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି କୁହ। ଆଉ କେଉଁ ସବୁ କାରଣରୁ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ? ଦେଖ, ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ମହିଳା ବାସନ ଧୋଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କପଡ଼ା ସଫା କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋରୁଟିକୁ ଧୋଉଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କହିବ। ଆଉ ପୋଖରୀ ଜଳ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦୂଷିତ ହୁଏ। କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରୁ? ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଅଳିଆ ପକାଇଲେ ଓ ଝାଡ଼ା ଫେରିଲେ, ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ, ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ଓ ପଙ୍କ ଅଧିକ ହେଲେ, ପୋଖରୀରେ ଗାଈ ମଇଁଷି ଗାଧୋଇଲେ, ଆଉ ପୋଖରୀରେ ବାସନ ମାଜିଲେ, ଲୁଗା ସଫା କଲେ ପୋଖରୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। କୂଅ ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ ଲେଖ। କୂଅ ଜଳ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟରେ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଲେଖ। କୂଅ ପାଖରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଇଖାନା ଥିଲେ, କୂଅ ଚାରିପାଖରେ ପଚାସଢ଼ା ମଇଳା ଜମା କଲେ, କୂଅ ପାଖରେ ଗାଧୋଇଲେ ବା ଲୁଗା ସଫା କଲେ, କୂଅ ପାଖରେ ଗଛ ରହିଲେ ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ସବୁ କୂଅ ଜଳରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କୂଅକୁ ଖୋଲା ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ କୂଅ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବ। ସହରମାନଙ୍କର ପାଇପ୍ ପାଣି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଦୀରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ସେହି ପାଣି ବି ଗୋଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟି ସେଥିରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଅସନା ପାଣି ମିଶି ପାଣିକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। କୂଅ, ପୋଖରୀ ଏବଂ ନଦୀ ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ନଳକୂପର ଜଳ ଅଧିକ ବିଶୁଦ୍ଧ। ମାଟିର ବେଶୀ ତଳକୁ ଆବର୍ଜନା ବା ଜୀବାଣୁ ପଶିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନଳକୂପର ଜଳ ପ୍ରାୟତଃ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ, ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ଓ ସଫା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ନଳକୂପ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଫାଟ ଥାଏ ତେବେ ସେହି ଫାଟ ବାଟେ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇ ନଳକୂପର ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗଭୀର ନଳକୂପର ଜଳ ସବୁଠାରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପେଟ ରୋଗ ହେବ, ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବ, ଆଉ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳକୁ କିପରି ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ବା କିପରି ସଫା କରିବା? ପାନୀୟ ଜଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା କିପରି? ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ଗୋଳିଆ ଜଳ ନଈର ବା ପୋଖରୀର ଜଳକୁ ନିଅ। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରଖ। ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ଲାସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳ, ଯେପରି ବାଲି ଓ କାଦୁଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ କେଉଁ ଗ୍ଲାସରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଏଥିରେ ଦେଖିବ ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲାସରେ ରହିଯିବ ବାଲି କାଦୁଅ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସରେ ଟିକିଏ ସଫା ପାଣି ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ନିଅ,
ତା ମୁହଁରେ ଏକ ସଫା କନା ବାନ୍ଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କନା ଉପରେ ଢାଳ। କନା ଉପରେ କିଛି ଦେଖୁଛ କି? ହଁ, କନା ଉପରେ କିଛି ସରୁ ସରୁ ଧୂଳିବାଳି ବା ମଇଳା ସେ କନାରେ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ଜଳ ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲାସର ଜଳଠାରୁ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ତୃତୀୟ ଗ୍ଲାସରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଛାଣିକିନା ନେଇଛ ତାହା ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲାସରୁ ସଫା ଏକା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ପରିଷ୍କୃତ ଜଳ, ଏହା ସଫା ଜଳ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧ କି? ନା, ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନଥିବା ଅନେକ ଜୀବାଣୁ ମିଶି ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହି ଜଳକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କିପରି କରିବା? ଜଳକୁ ଅଧିକ ଗରମ କରି ବା ଜଳକୁ ଫୁଟାଇଲେ ତାହା ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ହୁଏ। ସେହିପରି ଜଳରେ ଚୂନ, କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର, ପଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଏହିପରି ବିଶୋଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଇଲେ ଏହା ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆମେ ଜଳକୁ ଫୁଟାଇ ପିଉଛୁ। ଆଜିକାଲି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଫିଲ୍ଟର। ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଫିଲ୍ଟର ପାଣିକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ପିଇବା। ଫୁଟା ପାଣିକୁ ପାତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା। ପାଣି ରଖୁଥିବା ପାତ୍ରରୁ ପାଣିକୁ ଡଙ୍କି ଦ୍ୱାରା କାଢ଼ିବା। ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ବୁଡ଼ାଇବା ନାହିଁ। ପିଇବା ଗ୍ଲାସ୍କୁ ପାଣି ରଖୁଥିବା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ାଇବା ନାହିଁ। ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ବା ପିଇବା ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହିସବୁ ଉପାୟ କଲେ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇପାରିବା, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀର ପକ୍ଷେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ତେଣୁ ଫିଲ୍ଟର ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ଫିଲ୍ଟରରେ ରଖିବା।